Hello friends, welcome to the today's session. In today's session, we are going to discuss how to draw or how to complete your assignment number 5. This assignment is assignment number 5, and as I told you that from assignment number 2 onwards, you have to draw all the assignments on A2 size drawing sheet. Okay, so this is assignment number 5, and the title of assignment number 5 is sectional orthographic projection. I have purposely written here short form because in the sheet, in the nameplate box, the space is very much limited. If you try to draw the complete words sectional orthographic projection, then with that font size 8 by 8, it is not possible to accommodate all letters in the title block of the sheet. So you have to mention the title in the short form. So SECT is a short form for sectional, ORTHO is the short form for orthographic, and projections short form is PROJN. So this title you have to mention in your title block, okay, with a font size of 8 by 8 millimeter. Okay, next, now this is the three-dimensional object which is given to you. Remember, while you draw a sheet, no need to draw this three-dimensional object, no need to mention the statement of the problem. Only front view, top view, side view is only required to draw on the A2 size drawing sheet. पुन्हा परत मला हा प्रश्न कुणीही विचारायचा नाही की याचं स्टेटमेंट काढायचं का, याचा 3D ऑब्जेक्ट काढायचा का. आवर ऑब्जेक्टिव्ह इज नॉट टू ड्रॉ द 3D ऑब्जेक्ट. आपलं ऑब्जेक्ट आहे त्याला रिझॉल्व करून म्हणजे त्याचे फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू काढायचा. एवढाच भाग तुम्ही तुमच्या ड्रॉइंग शीट वरती काढायचा. ओके, बघूया आपण ऑब्जेक्ट कसा आहे. तर दिस इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बघितला की ताबडतोब मी तुम्हाला सांगितले की त्याच्यावरती एरो बघायचा, आणि एरो कायम एका लेटरनं सप्लाय होतो, तो म्हणजे एक्स डिरेक्शन. सो एक्स डिरेक्शन इज द डिरेक्शन ऑफ ऑब्झर्वर. दॅट मीन्स you have to imagine that person or observer is standing at the position of arrow and he is looking towards this object. When he will look towards this object, obviously this will be the total length of the object. Okay, and this will be the total height of the object. Okay, and if I consider the side view, it is not possible for me to go to the left of this object, because even though if I went to the left of this object, I am not able to visualize it. So what is possible for me to visualize this object in the form of side view when I will go to the right side. When I will go to the right side. So this arrow position will decide the side view. So what kind of side view is possible with this object? Only right hand side view is possible to draw. So our plane of paper should be planned in such a fashion that there has a maximum or adequate space for drawing the right hand side. My dear friends, remember again, we are drawing with first angle method of projection, and we have seen in the first angle method of projection, right hand side view always comes or appears towards the left of your front view. Okay, so once it is decided that side view is right hand side view, left the space on the left side. Okay, so see how to plan the paper. So this is the layout of your sheet with these borders, and somewhere here you will get its title block. So half of the height portion I will draw a line that will be our reference line XY, and vertically half I will mention X1 Y. So this will be my X1, Y1, this is XY. So side view is right hand side. Where it is going to occur? To the left of front view. So here is the front view,
here is the top view and here is the right hand side view. Okay, so accordingly you have to draw the front view here, top view below that. Top view always appears below the front view and right hand side view always appears to the left of your plane of paper. So beside front view on the left you can draw the right hand side view. So accordingly you have to plan the paper. Okay, now what are the sizes? So maximum sizes in terms of maximum length, maximum width and maximum height. So let us try to calculate its maximum length, its maximum width and maximum height. So considering this position of arrow, that is position of observer, the maximum length of object we have to calculate. तुम्हाला मी सांगितलंय डायरेक्ट लेंथ, डायरेक्ट विड्थ, डायरेक्ट हाईट आपल्याला दिली असेलच असं नाही, आपल्याला ती वर्कआउट करून काढावी लागेल. वर्कआउट करून काढायचं म्हणजे काय काढायचं, तर आता ही एरोची पोझिशन जर आपण बघितली तर आपल्याला लेंथचा ऍक्सिस हा आहे, आपल्याला हाईटचा ऍक्सिस हा आहे, बरोबर, आणि विड्थचा ऍक्सिस हा आहे. ओके, आता पाहूया आपण लांबी म्हणजे लेंथ, रुंदी म्हणजे त्याची विड्थ आणि हाईट म्हणजे त्याची उंची किती आहे. आता या कोपऱ्यापासून ऑब्जेक्ट सुरू होतो तो इथं संपतो बघा. इथं कुठेही त्याची टोटल लेंथ तुम्हाला मेन्शन केलेली दिसणार नाही. पण मित्र इथं जर बघितलं तुम्ही तर तुम्हाला ऍडिशन करावी लागेल 15, या कोपऱ्यापासून इथपर्यंत 15, 15 पासून इथपर्यंत 60, 60 अधिक 15 75 झालं. 75 पासून हा 75 दिलाय म्हणजे हा 75 म्हणजे ह्या वर्तुळाचा सेंटर आला. 75 अधिक 75 150 झाला. पण याच्या पुढे याला सेमी सर्क्युलर शेप आहे आणि सेमी सर्क्युलर शेप म्हटला तर त्याची रेडियस झाली. म्हणजे आपल्याला आपलं जे 150 कॅल्क्युलेशन झालेलं आहे लेंथचं त्याच्यामध्ये ही रेडियस ऍड करावी लागेल 23. म्हणजे 150 अधिक 23 याचा अर्थ 173 एवढी आपली मॅक्सिमम लेंथ झाली. 173 इज द मॅक्सिमम लेंथ. पुन्हा एकदा मी सांगतो तुम्हाला मॅक्सिमम लेंथ किती आहे बघा. 15 अधिक 60 75 झाली. 75 अधिक 75 150 झाली. इथून हा लोकस बघा, हा लोकस खाली घ्या, इथं आला तुम्ही आणि इथून 23 जर घेतलं तर 150 अधिक 23 म्हणजे 150 अधिक 23 म्हणजे 173 ही त्याची लेंथ झाली. ओके, विड्थचा ऍक्सिस हा दिस इज विड्थ. मॅक्सिमम विड्थ जर तुम्ही बघितला तर इथं तुम्ही पाहिलात तर तुम्हाला इथं कुठे दिलेली आहे का, तर इथं तुम्हाला या कोपऱ्यापासून या कोपऱ्यापर्यंत 60 दिलेली. ही म्हणजे मॅक्सिमम विड्थ आहे का, असू शकते. पण दुसरं पण बघायला पाहिजे आपल्याला. आपण बघतोय हे 60 विड्थ जी आहे ती ह्या ब्रॅकेटचे, पण इथं जर तुम्ही बघितला तर इथं सिलेंडर आहे आणि हा सिलेंडर सुद्धा 60 mm आउटर रेडियस आहे. किती mm आहे, 60 mm. आणि इथं जर ही बेस प्लेट बघितला तुम्ही तर ही बेस प्लेट R23 म्हणजे इथं 46 आहे. लक्षात आलं का, बरोबर. त्यामुळे आपल्याला लक्षात येईल सिलेंडर सुद्धा 60 मिलीमीटरचा आहे आणि ही ब्रॅकेट जे आहे मागचं त्याची सुद्धा विड्थ 60 आहे. याच्यापेक्षा कुठलंही जास्तीचं डायमेन्शन विड्थच्या स्वरूपात उपलब्ध नाही आहे. त्यामुळे याची मॅक्सिमम विड्थ झाली 60. मित्र 60 मिलीमीटर ही त्याची मॅक्सिमम विड्थ झाली. हाईट बघूया. हाईट म्हणाल तर तुम्ही इथून इथं मोजली तर इथं 45 दिलेली आहे. मित्र ती 45 हाईट नाही आहे. आपल्याला मॅक्सिमम हाईट बघायची असेल तर ह्या ब्रॅकेट जे आहे हे ब्रॅकेट या सिलेंडरला फिक्स झालेलं आणि ते सिलेंडर जर तुम्ही बघितला तर हे सिलेंडर आणि या सिलेंडरच्या खाली एवढी जागा सोडून ते ब्रॅकेट बसले. हे जे ब्रॅकेट आहे हे ब्रॅकेट एवढी जागा सोडून बसलंय म्हणजे निश्चितच ब्रॅकेट पेक्षा उंची ही या सिलेंडरची जास्त आहे, बरोबर. मग या सिलेंडरची उंची दुसरीकडे कुठे दिलेली आहे का, तर आपल्याला ती शोधावी लागेल, बरोबर. तर या सगळ्या फिगर मध्ये आपण जर त्याचं डायमेन्शन शोधत गेलो तर आपल्याला निश्चितच कुठेतरी त्याची हाईट आपल्याला मिळणार आहे, बरोबर. आता बघा कशी हाईट मिळणार आपल्याला. आता याच्यामध्ये लिव्हिंग स्पेस जो आहे तो लिव्हिंग स्पेस आपल्याला इथं हा खाली किती सोडलेला आहे तो दिलेला नाही. ओके, त्यामुळे आपल्याला ह्या सिलेंडरची मॅक्सिमम हाईट आपल्याला कन्सिडर करून काढावी लागेल. ओके, ठीक आहे. तर या फिगर मध्ये आपल्याला याची हाईट दिलेली नाही आहे डायरेक्टली, बरोबर. समजा असा परीक्षेत प्रॉब्लेम आला की ज्याच्यामध्ये एखादं डायमेन्शन दिलेलं नाहीये हे तुमच्या लक्षात आलं तर तुम्हाला परीक्षेच्या वेळेस वर्गामध्ये क्लासरूम मध्ये एक्झाम हॉल मध्ये येऊन
त्याचं जे मिसिंग डायमेन्शन आहे ते डायमेन्शन तुम्हाला दिलं जातं. ओके, तर आता आपण या फिगरमध्ये याची हाईट पकडत असताना याची हाईट आपण आता कसं होणार, 45 झाला, 45 आणि 15. ओके, करेक्ट, नो इश्यू. आपल्याला ते दिलेलं आहे इथं, फक्त वेगळ्या स्वरूपात दिलेलं. बघा, इथून इथपर्यंत 45 दिलेलं आहे, म्हणजे हे ब्रॅकेट या सिलेंडरच्या टॉप फेसला कनेक्ट होते, त्यामुळे इथून इथं 45 झालेलं आहे, म्हणजे इथं आलं. आणि ही लाईन आणि ही लाईन कोइन्साइड होते असं आपण जर मानलं तर ही 15 mm त्याच्यात ऍड होते. म्हणजे याचा अर्थ हे जे खालची जी बेस प्लेट आहे, ही बेस प्लेट या सिलेंडरच्या बॉटम पासून वर 15 आहे. हा रेफरन्स आपण इकडे पकडला तर आपण इथे येतो, म्हणजे हे 45 अधिक हे 15 जर आपण पकडलं तर ते 60 असेल. तुम्हाला याची जी मी PDF शेअर करणार आहे त्या PDF मध्ये मी तुम्हाला इथं डायरेक्ट सिलेंडरचं डायमेन्शन इन टर्म्स ऑफ हाईट देऊन टाकेल आणि ते डायमेन्शन तुम्ही 60 असणार आहे. आणि म्हणून मित्रांनो, आपण त्याची हाईट सुद्धा 60 कन्सिडर करणार आहोत. हाईट सुद्धा आपण किती करणार आहोत, 60 कन्सिडर करणार. कसं कन्क्लूड केलंय आपण, तर हे ब्रॅकेट इथून इथं 45 आहे, म्हणजे इथं हाईट आली आणि ही लाईन कोइन्साइड पकडली आणि हा सिलेंडरच्या बॉटमला बेस प्लेट आहे, त्यामुळे हा टोटल 15 त्याच्यात ऍड होणार. 45 अधिक 15 पकडलं तर मित्रांनो लक्षात घ्या त्याची हाईट 60 झालेली आहे. ओके, तुम्हाला मी PDF जी देणार आहे त्याच्यामध्ये मी इथं डायमेन्शन लाईन काढेन आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी सांगेन की सिलेंडरची हाईट बरोबर किती पकडायची, आपण 60च पकडायची आहे. ओके, आता ऑब्जेक्ट तुम्हाला कळालेला आहे. हा ऑब्जेक्ट कोणकोणत्या कंपोनेंट्स मधून बनलेला आहे, तर मी मगाशी एक्सप्लेनेशन मध्ये सांगितलं की हे त्याचं ब्रॅकेट आहे म्हणून, बरोबर. हे ब्रॅकेट या सिलेंडरला एका सपोर्टनं, हा जो आहे आडवा, या सपोर्टनं फिक्स केलेलं. ओके, मग हा सिलेंडर आहे, या सिलेंडर मध्ये बाहेरचं जे सिलेंडर आहे त्याचा व्यास 60 आहे, आतलं जे सर्कल आहे याचा अर्थ हे होल आहे, हे होल 40 आहे. जेव्हा इथं आतल्या होल बद्दल ते होल थ्रू आहे किंवा किती mm डेप्थला आहे असं मेन्शन केलेलं नसतं, तेव्हा आपण इमॅजिन करायचं आहे की ती होल थ्रू आहे, याचा अर्थ 40 मिलीमीटरचं होल हे पूर्णपणे 60 मिलीमीटरच्या हाईटला या सिलेंडरमध्ये थ्रू आहे. ओके, यानंतरचा कंपोनेंट आहे हा सपोर्ट. हा सपोर्ट काय काम करतो, तर ही जी बेस प्लेट आहे या बेस प्लेटला हा सपोर्ट करण्याचं काम करतो. म्हणजे कंपोनेंट किती झाले बघा, बॅक प्लेट, नंतर हा एक सपोर्ट, व्हर्टिकल सपोर्ट, नंतर हे पूर्ण सिलेंडर झालं, नंतर हा लॅटरल सपोर्ट झाला आणि मग त्याची काय झालेली आहे, बेस प्लेट. आणि ही बेस प्लेट या टोकाला सेमी सर्क्युलर आहे. ही कशी आहे, सेमी सर्क्युलर आहे. तर असे हे छोटे छोटे पार्ट मिळून ही एक 3 डायमेन्शनल जॉमेट्री, 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट आता आपल्याला तयार झाले. आता हा ऑब्जेक्ट आणि ही एरोची पोझिशन एक्स डायरेक्शन जर आपण पाहिली तर आपल्याला याचा फ्रंट व्ह्यू काढता येतो. मित्रो, याचा साइड व्ह्यू राईट हँड साइड व्ह्यू आहे, जो इथं मी सांगितलं लेफ्ट लाईन आहे. ओके, आता लेंथ वर्कआउट करत असताना फ्रंट व्ह्यूला ह्याची लांबी दिसेल आणि याची उंची दिसेल, बरोबर. उंची तुम्हाला सांगितली मी 60 आहे पूर्ण, बरोबर, आणि लांबी आपण वर्कआउट केलेली 173. म्हणजे इथं तुम्ही 173/60 चा चौकोन काढावा लागेल. सॉरी, इथं फ्रंट व्ह्यू मध्ये 173 लेंथ XY पासून 2 सेंटीमीटर अंतरावरती एक लाईन काढायची आणि मग असा एक रेक्टँगल तुमचा तयार होणार. याच्यामध्ये ही 173 तिची लेंथ आहे आणि ही 60 हाईट आहे. मित्रांनो, फ्रंट व्ह्यू आपण येलो चॉकने काढतो, म्हणून मी तुम्हाला रिप्रेझेंटेशन करण्यासाठी हा ब्लॉक इथं कन्सिडर करून टाकतो. दिस इज युअर फ्रंट. आणि टॉप व्ह्यू मध्ये लेंथ आणि विड्थ दिसते आणि विड्थ आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे, विड्थ किती आहे, 60 आहे. तर हा इथं टॉप व्ह्यू जो आहे, हा टॉप व्ह्यू मध्ये ही लेंथ इथं कॉपी होणार. ओके, आणि लेंथ कॉपी झाली की इथं XY पासून पुन्हा 2 सेंटीमीटर वर एक रेषा काढायची आणि इथं एक रेक्टँगल तयार होणार. 173/60 चा हा रेक्टँगल असणार आणि हा टॉप व्ह्यू आहे मित्रो, त्यामुळे ब्लू लाईन मध्ये येणार. लांबी किती आली, वरनच कॉपी झाली 173 आणि विड्थ म्हणाल तर विड्थ त्याची 60 आली. अशा पद्धतीने हा टॉप व्ह्यू झाला. तर दिस इज फ्रंट व्ह्यू अँड दिस इज टॉप व्ह्यू. आता हा टॉप व्ह्यू इकडे प्रोजेक्ट करणार आपण आणि या टॉप व्ह्यूला इकडे रोटेट करणार. हा रोटेट झाला आणि इथं साइड व्ह्यूच्या प्लेन मध्ये हा वर जाणार आणि फ्रंट व्ह्यू इकडनं ट्रान्सफर होणार. इथं जो ब्लॉक आपल्याला मिळालेला आहे हा ब्लॉक साइड व्ह्यूचा आहे आणि हा ब्लॉक आपण इथं या चॉकने रिप्रेझेंट. याच्यामध्ये आपण त्याचं नाव लिहितो,
दिस इज RHSV, याचा अर्थ राईट हँड साइड व्ह्यू. बघा मित्र, 60 मिनिट झाली ही 60 झाली. हाईट किती झाली तर हाईट फ्रंट व्ह्यू झाली 60 झाली. 60 बाय 60 चा रेक्टँगल साइड व्ह्यू लागला. अशा पद्धतीनं एवढी जागा आपल्याला या पेपर वरती लागणार आहे, याचं नियोजन आपलं काढण्यापूर्वी असणं खूप गरजेचं आहे. अशा पद्धतीनं या रेक्टँगल मध्ये फ्रंट व्ह्यू काढायचा आहे, या रेक्टँगल मध्ये टॉप व्ह्यू आणि या रेक्टँगल मध्ये आपण काय करायचं आहे साइड व्ह्यू काढायचं. ओके, आता याच्यामध्ये आपलं लॉजिक असं असतं, फ्रंट व्ह्यू पहिला काढायचा का टॉप व्ह्यू काढायचा का साइड व्ह्यू काढायचा. तर लॉजिक आहे, ज्या व्ह्यू मध्ये मॅक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स दिसतात तो व्ह्यू काढायचा. माझ्या दृष्टीनं मला टॉप व्ह्यू ला गेल्यानंतरच याची मॅक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स दिसतात. मला हे सर्कल दिसणार, हे सर्कल दिसणार, हे तिसरं सर्कल दिसणार आणि मला हा सेमी सर्क्युलर कर्व दिसणार. टॉप व्ह्यू ला गेल्यावर मला सर्कल्स जास्त दिसतात, म्हणून मी पहिल्यांदा ह्याचा काय करणार आहोत, टॉप व्ह्यू काढणार. तर आपण याचा पहिल्यांदा टॉप व्ह्यू काढत असताना तो टॉप व्ह्यू आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे. टॉप व्ह्यू साठी आपलं डायमेन्शन असतं लेंथ आणि विड्थ. आपल्याला त्याची हाईट व्हिज्युअलाइज होत नाही. हाईट हे डायमेन्शन टॉप व्ह्यू मध्ये मिस होतं. ओके, मग आपण याचा टॉप व्ह्यू काढत असताना आपल्याला काय दिसणार आहे, तर टॉप व्ह्यू मध्ये हे जे मागचं ब्रॅकेट आहे, हे ब्रॅकेट, या ब्रॅकेटचा टॉप सरफेस म्हणजे हा टी आहे बघा, हा टी मला दिसणार आणि हा टी दिसल्यानंतर मला ही दोन वर्तुळ ट्रू शेप मध्ये दिसणार आहे. नंतर हा सपोर्ट दिसणार आहे, जरी तो इन्क्लाइन असेल तरी तो मला पॅरलल दिसणार आहे, स्ट्रेट दिसणार आहे. आणि मग बेस प्लेट मला ही पूर्ण आहे अशी दिसणार. काय दिसणार आहे, बेस प्लेट मला आहे अशी दिसणार. या बेस प्लेटची गंमत अशी आहे मित्र, हा सिलेंडर आहे बाहेरचा 60 mm डायमीटरचा आणि बेस प्लेट इकडे सेमी सर्क्युलर शेप मध्ये R23, म्हणजे याचा व्यास जर बघितला आपण, या अर्धवर्तुळाचा व्यास, अर्धवर्तुळ म्हणजे हे इथून आलेलं आहे, याचा व्यास होतो R23, रेडियसच्या दुप्पट त्याचा व्यास असतो. 23 गुणिले 2 केलं तर 46 मिलीमीटर त्याचा व्यास आहे. आणि म्हणून आपल्याला लक्षात येईल मित्र की 46 मिलीमीटर याचा डायमीटर झाला, म्हणजे ह्या एंडला त्याची विड्थ 46 आहे. मग इथं तुम्ही बघितलात तर हा इकडं ब्रॉड होत गेलेला आहे, म्हणजे पुढे निमुळत आहे आणि मागे असा तो पसरत गेलेला आहे. आणि तो पसरत कसा गेलेला आहे, तर हा सिलेंडरचा डायमीटर जो 60 आहे त्याला ती फ्लश झालेली आहे. फ्लश याचा अर्थ माग ती पूर्णपणे 60 mm च्या सिलेंडरला सपोर्ट करते आणि पुढे ती निमुळती होत 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 ती 23 रेडियस म्हणजे 46 mm डायमीटरने आलेली आहे. तर हा भाग आपल्याला या ऑब्जेक्ट मध्ये इमॅजिन होणं गरजेचं आहे. हे कसं कळतं, तर ही रेषा तुम्हाला लक्षात येईल, ही रेषा तिरकी गेलेली आहे बघा. हे जर 23 घेऊन रेडियस आला असतं तर इथून आत रेडियस आली असती आणि हा इथून आत आला असता, म्हणजे इथं 46 डायमेन्शन मेंटेन झालं असतं. पण मित्रांनो ते 46 नाहीये, जिथं सिलेंडरला ती टच करते, फ्लश होते, तिथं ती 60 विड्थ घेऊन जाते आणि पुढच्या बाजूला ती R23 म्हणजे 46 विड्थनं आहे. हा त्याच्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग. ओके, सुरुवात करूया मित्रांनो. आपण पहिल्यांदा त्याचा टॉप व्ह्यू काढू. आता टॉप व्ह्यू काढत असताना आपल्याला हे टी ब्रॅकेट दिसणार आहे, मग हा सर्कल दिसणार आहे आणि मग आपल्याला हा सपोर्ट आणि मग ही पूर्ण ट्रू शेप मध्ये बेस प्लेट आपल्याला दिसणार. ओके, तर आता सुरुवात करायची आहे आपण. आता आपण त्याचा टॉप व्ह्यू बघूया. मला वाटतं आता तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यूच्या सोल्युशन मध्ये आपल्याला त्याचा टॉप व्ह्यू आपल्याला पहिल्यांदा प्रायोरिटीने काय करावं लागेल, कंप्लीट करावं लागेल. तर मित्रांनो या ऑब्जेक्टचं सोल्युशन आता आपण इथं काढूया. तर ही आपली XY लाईन आहे आणि ही X1 Y1 लाईन झालेली आहे. या XY लाईन पासून खाली 2 सेंटीमीटर तरी अंतर तुम्हाला सोडायला सांगितलंय मी आणि मग इथून ही पूर्ण लेंथ आपण जी कॅल्क्युलेट करतो त्या लेंथनं आपण सुरुवात करणार. तर आता बघा मित्रांनो, या कॉर्नर पासून इथपर्यंतची 60 मिलीमीटरची विड्थ झाली, ही 60 मिलीमीटर. X1 Y1 पासून सुद्धा ही जी रेषा पहिली आपण काढणार आहोत, जी विड्थ आहे त्याची, ती सुद्धा इथं दोघांमधलं अंतर हे 2 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त किंवा कमीत कमी 2 सेंटीमीटर सुद्धा ठेवायला काही हरकत नाही. तर या पॉइंट पासून इथं खाली मी 60 मिलीमीटर वरती ही उभी रेषा मारतो. यानंतर इथून इथपर्यंत हे जे टी आहे, हा टी मी काढणार आहे. हा टी काढण्यासाठी हा पोर्शन आहे, ही जी आहे ही त्याची लेंथ आहे आणि ही लेंथ आपल्याला इथं दिलेली आहे 15 मिलीमीटर. म्हणजे या कोपऱ्यापासून हे जे टोक आहे ते 15 मिलीमीटर. 15 मिलीमीटर पासून मी इथं खाली येणार. मग या 60 चा सेंटर काढणार मी 30 वरती. हा सेंटर लाईन गेल्यानंतर या सेंटर लाईनला हा पोर्शन मला दिसतो, याचा इथं 15 दिलेला आहे तुम्हाला. तर
आपण इथं सपोर्ट 10 दिलेला आहे, याचा अर्थ असा आहे की याचा सपोर्ट जो आहे हा व्हर्टिकल आहे, हा लॅटरल आहे. व्हर्टिकल सपोर्टची सुद्धा ही विड्थ 10च आहे. किती आहे? 10. आणि म्हणून या सेंटर लाईन पासून 5 वर वरती आणि 5 वर खाली मी आडव्या 2 रेषा मारणार. ही रेषा आणि ही वर्ण एवढी डिस्टन्स म्हणजे 15 mm डिस्टन्स सोडून आलेली रेषा मिळाली की इथं कोपरा मिळतो बघा. हा कोपरा मिळतो. हा कोपरा म्हणजे हा व्हर्टिकल सपोर्ट आहे आणि हा ब्रॅकेट आहे. या दोघांचं जॉइनिंग आहे. तो इथं इंटरसेक्शन पॉइंट मिळाला. तसाच तो पॉइंट मला इथे मिळतो. आणि मग इथून इकडे त्याला काढून वाढवायचा आहे. का वाढवायचा आहे? तर हा इथं किती लेंथला आहे याचं डायमेन्शन कुठेही दिलेलं नाही. पण आपल्याला या फिगर मध्ये कळतंय की हा जो व्हर्टिकल सपोर्ट आहे, हा व्हर्टिकल सपोर्ट या सिलेंडरला येऊन टच झालेला, फ्लश झालेला. म्हणून आपल्याला पहिल्यांदा याची लेंथ माहित नाही. म्हणजे या कोपऱ्यापासून इथं आत किती जायचं, या कोपऱ्यापासून आत किती जायचं हे आपल्याला कळत नाही. मग आपण काय करायचं? तसंच ते वाढवून ठेवायचं. फायनल करायचं नाही त्याला. ओके. मग पुढचा ऑब्जेक्ट म्हणजे सरळ सर्कलच काढायला लागायचा. ओके. सर्कल काढताना कसं होणार? हा 60 चा सेंटर काढलेला आहे, 30 वरची सेंटर लाईन आहे. ही सेंटर लाईन बघा कशी काढली, डॅश आणि डॉट आहे. डॉटेड काढायची नाही. सेंटर लाईन म्हणजे लोकस लाईन आहे. डॅश डॉट असं काढायचं. मग हा सेंटर मिळाला आपल्याला. आता ही वर्तुळ जर काढायची असेल तर ही उभी सेंटर लाईन मिळणं गरजेचं. ही उभी सेंटर लाईन मला कुठे मिळते? तर इथं मला दिसतंय बघा की या पॉइंट पासून या कॉर्नर पासून म्हणजे हे 15 सोडलं तर इथून इथपर्यंत सेंटर त्याचा 60 वर. किती वर आहे? 60 वर. हे डायमेन्शन बघा तुम्ही 60. म्हणजे या कोपऱ्यापासून हा कोपरा हे 15 टाकले आपण बघा. म्हणजे या कोपऱ्यापासून इकडं 60 वरती मी एक उभी सेंटर लाईन मारायची. हे डायमेन्शन इथं नोट केलं. म्हणजे या 60 ची सेंटर लाईन 30 वरनं गेली आणि या कोपऱ्यापासून 60 वरती ही उभी सेंटर लाईन आली. दोघांचा मेळ इथं झालेला. हा पॉइंट मिळाला की हा पॉइंट मिळाला तर आतलं वर्तुळ जे आहे हे आतलं वर्तुळ त्याचा डायमीटर इथं 540 दिला आहे आणि बाहेरचं वर्तुळ आहे त्याचा डायमीटर 60 दिलेला आहे. तर मित्रो हा सेंटर 20 त्रिज्या म्हणजे 40 व्यास एक वर्तुळ काढायचं आणि हाच सेंटर पकडून 30 त्रिज्या म्हणजे व्यास 60 मिळून हे बाहेरचं सर्कल काढायचं. हे सर्कल झालं की आता तुमच्या लक्षात येईल हे बाहेरचं सर्कल आणि मगाशी काढून ठेवलेल्या ह्या 2 रेषा दोघं भेटतात तेवढी या व्हर्टिकल सपोर्टची लेंथ झाली. तेवढी त्या व्हर्टिकल सपोर्टची लेंथ झाली. म्हणजे व्हर्टिकल सपोर्टची लेंथ आपल्याला जी दिली नव्हती ती काढण्यासाठी आपण हा सपोर्ट काढून नुसता वाढवून ठेवला पुढं आणि पुढचा ऑब्जेक्ट म्हणजे सिलेंडर काढली आपण आणि मग सिलेंडरचा जी सपोर्टची जॉइनिंग तिथे येते तिथपर्यंत त्याची लेंथ आपण काय केलेली आहे? फायनल केलं. तर अशा पद्धतीने मित्रो हा ब्रॅकेट म्हणजे टी काढला आपण आणि ही वर्तुळ काढली. आता ह्या टी ब्रॅकेटला ऑब्झर्वर वरनं बघतोय. या टी ब्रॅकेट मध्ये हे एक होल आहे, हे एक होल आहे. या दोन्ही होलच्या सेंटर मधलं डिस्टन्स 35 आहे. किती दिले इथं? 35 मिलीमीटर दिलेलं आहे आणि ह्याचा व्यास एका होलचा 16 दिलेला आहे. आता एका होलचा 16 असेल तर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट असल्यामुळे दुसऱ्या होलचा सुद्धा डायमीटर किती असणार आहे? 16 असणार आहे. म्हणजे त्रिज्या त्याची मित्र किती असणार आहे? 8 मिलीमीटर त्याची त्रिज्या असणार आहे. ओके. मग काय करायचं बघा. सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स 35 दिलेला आपल्याला. ऑब्झर्वर वरून बघतो तर हा सेंटर आला. या सेंटर पासून 17.5 वरती ही सेंटर लाईन काढायची. या सेंटर लाईन पासून 17.5 वरती ही सेंटर लाईन काढायची आणि ह्या सेंटर लाईनच्या वरती आणि खाली 16 डायमीटर असल्यामुळे 8 मिलीमीटर वर डॉटेड लाईन, 8 मिलीमीटर खाली डॉटेड लाईन. या सेंटर लाईनच्या वरती 8 मिलीमीटर आणि खाली 8 मिलीमीटर अशा पद्धतीनं जे होल त्या ब्रॅकेट मध्ये आहेत, जे ऑब्झर्वरला टॉप व्ह्यू मध्ये दिसत नाही ते होल आपल्याला डॉटेड इनविजिबल आहेत म्हणून कसे काढावे लागतील? डॉटेड. मग त्यासाठी ही सेंटर लाईन आहे. ही सेंटर लाईन आणि ही सेंटर लाईन मधलं अंतर 35 दिलंय. म्हणजे या सेंटर लाईन पासून हा 17.5 वरती सेंटर लाईन आणि या मधल्या सेंटर लाईन पासून ही 17.5 वर काढली की इकडं वरती 8 वर डॉटेड, खाली 8 वरती डॉटेड आणि तसंच तुम्ही इथं कॉपी करायचं. त्यामुळं त्या ब्रॅकेट मधली जी 2 होल आहेत जी ऑब्झर्वरला वरनं दिसत नाहीत त्याचं रिप्रेझेंटेशन डॉटेड लाईन मध्ये आणि सेंटर लाईन मध्ये आपल्याला अशा पद्धतीने करावं लागेल. आता दुसरी गोष्ट, वरनं बघणाऱ्या ऑब्झर्वरला हा जो सरफेस आहे हाही सरफेस दिसतो. ब्रॅकेटच्या इकडे जसा पोर्शन आहे हा तसाच तिकडे आहे. म्हणजे ही कडा त्याला वरनं दिसते आणि ती कडा सरळ सरळ इथून या कोपऱ्यापासून याला जाऊन सिलेंडरला फ्लश होते
आणि ह्या सिलेंडरला जाऊन इथं फ्लश होईल. मित्र, ह्या ज्या दोन लाईन्स आहेत या दोन लाईन्स मध्ये जशी इथं दिसते तुम्हाला कडा, तशी त्याची मागच्या बाजूला पण कडा असणार आहे आणि ती कडा आपल्याला इथं काढावी. अशा पद्धतीने हा ब्रॅकेट या सिलेंडरला या सपोर्टने, व्हर्टिकल सपोर्टने सपोर्ट केलेलं आपण प्रोजेक्शन इथं दाखवलेलं आहे. आणि हा जो मधला सरफेस आहे, हा मधला सरफेस आणि हा मधला सरफेस, स्पेशली हा तुम्ही बघितला तर हा सरफेस आहे आणि असा सरफेस या ब्रॅकेटच्या मागे असणार आहे, तो हा सरफेस. अशा पद्धतीने याला एनक्लोज करायचं. हा टॉप व्ह्यू कंप्लीट झाला, बरोबर. आता याच्यानंतर इमिजिएट ह्याला सपोर्ट आहे. मित्र हो, सपोर्ट बघा, या सिलेंडरच्या सरफेस पासून 25 मिलीमीटर वरती आहे अशी त्याची लेंथ दिलेली आहे. म्हणून हा कॉर्नर सिलेंडरचा सेंटर लाईनचा पॉइंट, इथून या सेंटर लाईन वरती 25 टाकायचं आणि ही उभी रेषा मारायची आणि या उभ्या रेषेवरती हा सपोर्ट 10 मिलीमीटरचा आहे. म्हणून सेंटर लाईनच्या इकडे 5 मिलीमीटर आणि 5 मिलीमीटर टाकून 25 mm लेंथ आणि 10 मिलीमीटर त्याची विड्थ झालेली आहे. तर हा सपोर्ट इथं आपण फायनल करायचा. इथं स्पष्ट दिलेला आहे 25 मिलीमीटर त्याची लेंथ आहे आणि अशा पद्धतीने 25 मिलीमीटर लेंथ आणि 10 mm विड्थ आहे त्याची. म्हणून सेंटर लाईनच्या पुढे इकडे 5 आणि इकडे 5 टाकून हा सपोर्ट काढायचा. यानंतर आपण काय करायचं आहे, तर हे सर्कल काढायचं. हे सर्कल म्हणजे इथलं होल आहे, त्याचा डायमीटर 20 आहे. त्याचं सेंटर आपल्याला बघा या 60 मिलीमीटरच्या सर्कलच्या सेंटर पासून याचा सेंटर 75 वर दिलं. मित्र, ही सेंटर लाईन आहे तुमची. या सेंटर लाईन पासून या वर्तुळाची ही उभी सेंटर लाईन 75 वर तुम्ही काढायची. ही उभी सेंटर लाईन 75 ची आणि ही मधली सेंटर लाईन दिलेली आहे. दोघांचा मेळ, इंटरसेक्शन इथं होतो, पॉइंट मिळतो तुम्हाला, लोकस मिळालेला आहे तुम्हाला. त्या लोकस वरती तुम्ही याचा डायमीटर 20 असल्यामुळे कंपास मध्ये त्रिज्या 10 मिलीमीटर घ्यायची आहे आणि 10 मिलीमीटर त्रिज्या घेऊन हे वर्तुळ तुम्ही काढायचं. आता याच लोकसवरनं तुम्हाला इथं दिसेल की ही रेडियस आहे आणि रेडियस किती आहे, 23 आहे. आणि मित्र, ही बघा, ही इथं या सेंटर पासून 23 mm त्रिज्या घेऊन तुम्ही ह्याला काढायचं, बरोबर. आता हा 23 मिलीमीटर त्रिज्या म्हणजे 46 mm याचा डायमीटर झाला. काय झाला, 46 mm डायमीटर झाला. ही फिगर बघितली तर तुमच्या लक्षात येईल आता की हा इथं जाऊन त्याला सरळ काय झालाय, फ्लश झाला. काय झालाय, सरळ त्याला फ्लश झालाय. आणि म्हणून हा पॉइंट तुम्हाला मिळतो सेमी सर्कलचा, याला सरळ इथं पॅरलल टू x1 xy आणून ह्याला परत इथं जोडायचं. म्हणजे ही जी काही लेंथ येते ती लेंथ त्या बेस प्लेटची झाली. बेस प्लेटची लेंथ डायरेक्ट इथं कुठे दिलेली आहे का, नाही दिलेली. म्हणून आपण काय केलं, पहिल्यांदा वर्तुळ काढलं, मग सेमी सर्कल काढलं, त्याचा हा व्यास फायनल झाला की या कोपऱ्यापासून सरळ ह्याला नेऊन चिकटवायची. कशी काढायची, तर ह्या XY लाईनला पॅरलल लाईन काढून त्याला चिकटवायची. अशा पद्धतीनं ही बेस प्लेट आपल्याला इथं तयार झालेली आहे. हा कंप्लीट त्याचा काय झालेला आहे, टॉप व्ह्यू झाला. ओके, आता टॉप व्ह्यू कंप्लीट झालेला आहे. तर फ्रंट व्ह्यू काढायचा. फ्रंट व्ह्यू काढत असताना या पॉइंट पासून वर लाईन काढायची, या एक्स्ट्रीम पॉइंट पासून वर लाईन काढायची, XY पासून 2 सेंटीमीटरचं अंतर ठेवून ही हॉरिझॉन्टल लाईन काढायची आणि मग आपण त्याचा फ्रंट व्ह्यू काढायला सुरुवात करायची. आता फ्रंट व्ह्यू काढताना हे सेक्शनल काढलेलं आहे रिप्रेझेंटेशन. आपण पहिल्यांदा त्याचा प्लेन ऑर्थोग्राफिक काढायचा आणि मग त्याला सेक्शन मध्ये कन्वर्ट करायचं. ओके, आता बघा कसं होतंय. इथं काढत असताना फ्रंट व्ह्यू मध्ये इथं कॉर्नर आला तुमचा, कारण ही 2 सेंटीमीटर वरती XY पासून काढलेली लाईन आहे आणि ही स्टार्टिंग लाईन काढली. ही लाईन आपल्याला रेफरन्स मिळाली, बरोबर. आता आपण टॉप पॉइंट काढलेला आहे. टोटल आपल्याला हाईट माहिती आहे, किती आपण हाईट घेतलेली त्याची, तर त्याची टोटल हाईट आपण ही 45 आहे. ओके, ही टोटल 45 दिलेली आहे आपल्याला आणि 45 अधिक 15 आहे, बरोबर आहे. मित्र, हे डायमेन्शन इथं चुकलेलं आहे. हे 30 मिलीमीटर डायमेन्शन नाही आहे, हे 45 आहे. इथं पाहू शकता तुम्ही, हे 45 आहे आणि हे 45 याचा अर्थ इथं खाली हा सिलेंडर अजून राहतो आणि तो राहतो म्हणजे हा 15 mm चा राहतो. त्यामुळे हे 15 दिलेलं आहे, पण हे 30 चुकीचं झालंय. इथं मी तुम्हाला 45 डायमेन्शन घ्यायसाठी सजेस्ट करेन. तुम्ही जी PDF बघणार आहात त्या PDF मध्ये हे तुम्हाला करेक्शन पाहायला मिळेल की त्याची हाईट 30 न घेता त्याची हाईट आपण किती घेणार आहोत, 45 मिलीमीटर घेणार. ओके, ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने टोटल हाईट 60 झाली. टोटल हाईट किती झाली, 60 झाली. ओके, तर इथं पॉइंट आला आपला, इथून वरती इथपर्यंत हाईट 60 आली होती. 15 अधिक हा 30 बदलायचा पण मी सांगितलं, हा 45 घ्यायचा, इथून इथपर्यंत 45 झाला की 60. आता आपण फ्रंट व्ह्यू काढतो म्हणजे आपल्याला ही हाईट दिसली 45,
इथं दिलेलीच आहे 45, म्हणजे या कोपऱ्यापासून हे 15 सोडायचं, इथून वर 45 वर गेला की ही लेंथ दिसते आपल्याला. लेंथ किती 15 आहे, इथं दिले बघा 15, इथून इकडे 15 वरती जायचं. मग हे खाली यायचं, खाली आलं की हे किती डिस्टन्स सोडायला पाहिजे हो, तर हे डिस्टन्स म्हणजे हे 15, तर हे 15 आहे. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं हे 30 नाही आहे मित्र, कारण टोटल 45 असेल तर इथून इथपर्यंत 30 येतं, इथून खाली 15 आहे. ओके, तर अशा पद्धतीनं हा इथं थांबायचा, 30 वर इथून खाली आलं की थांबायचं आणि मग ही 15 mm ची लेंथ इकडे काढायची. ओके, हे काढल्यानंतर हे नुसतं वाढवून ठेवायचं इकडं, माहिती नाही किती लेंथ आहे ती, म्हणजे तुम्ही हा भाग काढताय मित्र, बरोबर. आता काय करायचं बघा, या कॉर्नरचं, या सिलेंडरचं या कॉर्नरचं प्रोजेक्शन वर चढवायचं, म्हणजे तुम्हाला ही उभी रेषा मिळेल. ही उभी रेषा मिळाली, ही उभी रेषा आणि मगाशी काढलेली ही रेषा दोघं जिथं छेदतात तिथं हा कॉर्नर मिळतो आणि हा कॉर्नर मिळतो. ओके, नंतर हे जे सर्कल आहे आतलं, याचं वर प्रोजेक्शन चढवायचं, मग ही आतली रेषा मिळते तुम्हाला. नंतर हे जे आतलं सर्कल आहे त्याचं प्रोजेक्शन काढलं तर तुम्हाला ही रेषा मिळते आणि मग हे बाहेरचं सर्कल काढलं तर ही रेषा तुम्हाला इथं मिळते. ओके, अशा पद्धतीनं जो सिलेंडर तुम्हाला टॉप व्ह्यू मध्ये ट्रू शेप दिसत होता तो फ्रंट व्ह्यू मध्ये एका रेक्टँगलच्या फॉर्म मध्ये 60 बाय 60 हा बाहेरचं त्याचं डायमेन्शन आहे. आतला डायमीटर तुम्ही जर पकडला तर तो 40 आहे, इथून इथं 40, उंची मात्र त्याची 60च आहे, बरोबर. आता हा कापल्यानंतर कसा दिसतो हा काढलेला, आपण जर प्लेन ऑर्थोग्राफिक काढलं तर हे आतलं सर्कल, हे जे होल आहे त्याच्यात काढलेलं ते आपल्याला ऑब्झर्व्हरला या डायरेक्शनला दिसत नाही, म्हणून हे ऍक्च्युअली डॉटेड येत असतं. आणि मग कापल्यानंतर ते दिसतं. आपण कापतो का त्याला, तर कापल्यानंतर आपल्याला त्याचे जे इनव्हिजिबल पोर्शन आहेत ते आपल्याला दिसावेत म्हणून, आणि कट केल्यावर ते दिसतं आणि म्हणून ते इथं कंटिन्युअस लाईन मध्ये आलेलं आहे. हा प्रॉब्लेम मित्रहो सेक्शनल ऑर्थोग्राफिकचा आहे, त्यामुळं इथं तुम्हाला त्याचा सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू आलेला. काय आलेला आहे, सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू आला. सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू का आला, तर तुम्ही बघा ए त्याची कटिंग प्लेन दिली तुम्हाला, म्हणजे ऑब्झर्वर त्याला इथून असा ए वरनं कट करणार आहे. कट केले की त्याचे दोन भाग होतात, कटिंग लाईनच्या इकडचा भाग, कटिंग लाईनच्या पाठीमागचा भाग. कटिंग लाईनच्या इकडचा भाग म्हणजे ऑब्झर्वर आणि ही कटिंग लाईन याच्या मधला पोर्शन कामाचा नसतो, तो आपण थ्रो करतो, त्याला रिमूव्ड पोर्शन आपण म्हणतो. आणि जो शिल्लक राहतो माग तो म्हणजे या सेक्शन लाईनच्या ए सेक्शन लाईनच्या पाठचा भाग दिसतो आपल्याला. आणि कापल्यानंतर आपल्याला ते अर्धवर्तुळ कापलेलं दिसतं आणि म्हणून हे कंटिन्युअस लाईन मध्ये आलेलं आहे मित्रांनो. त्यामुळे हे कंटिन्युअस लाईन मध्ये डायरेक्ट सेक्शनलचं सोल्युशन आहे. नसेल प्लेन ऑर्थोग्राफिक विचारात घेतला तर ही आतली लाईन डॉटेड येणार आणि ही लाईन डॉटेड येणार, हाच त्याचा अर्थ, बरोबर. मग हा सिलेंडरचं रिप्रेझेंटेशन इथं झाल्यानंतर हा सपोर्ट आहे, सपोर्ट लेंथ 25 आहे, तर ही लाईन तुमची वर जाईल प्रोजेक्शन लाईन, ती लाईन इथं येईल इथं. आणि मग हा पॉइंट मिळाला तुम्हाला तर हा सपोर्ट ह्या सिलेंडरच्या टॉप फेस पासून इथपर्यंत सपोर्ट करतो. पैकी 25 तुम्ही टॉप व्ह्यू मध्ये मिळवलं होतं ते वर ट्रान्सफर केलं, तो पॉइंट मिळाला आणि याला एका तिरक्या रेषेने जोडायचं, कारण ऑब्झर्वर इकडे बघताना त्याला फक्त ही रेष दिसणार, कारण ही 10 त्याची विड्थ आहे. ऑब्झर्वरला या डायरेक्शनच्या फ्रंट व्ह्यूला विड्थ दिसत नाही, लेंथ आणि हाईटच दिसते. त्यामुळे सरळ सरळ या सपोर्टचं इंटरप्रिटेशन फ्रंट व्ह्यू मध्ये एका इन्क्लाइन्ड लाईनच्या माध्यमात आपल्याला करावं लागतं. त्याची सुरुवात इथं होते. हा पॉइंट कसा मिळवला परत एकदा सांगतो. हा पॉइंट आहे 25 mm लेंथचा, ही एज आहे, या एजचं प्रोजेक्शन वर न्यायचं, इथं पॉइंट मिळाला हा पॉइंट आणि याचा टॉप पॉइंट दोन्ही एकमेकाला जोडायचे, कारण तो इथं टॉपला सपोर्ट करतो. दॅट्स ऑल. अशा पद्धतीने हा सपोर्ट झाला. हा सपोर्ट झाल्यानंतर ऑब्झर्वर इकडे बघताना त्याला ही पट्टी दिसते बेस प्लेटची, जी पुढे जाऊन सेमी सर्क्युलर झालेली. पण ऑब्झर्वरला पुढून बघितल्यानंतर सेमी सर्क्युलर पोर्शन सुद्धा एका स्ट्रेट रेक्टँगलच्या फॉर्म मध्ये दिसतो. आणि त्यामुळे मित्रहो हा पॉइंट जो कोपऱ्यात आहे तो सरळ वर चढवायचा. याची हाईट म्हणजे ही 15 mm इथून इथं टाकायची आणि ह्याला आणून सरळ सरळ ह्या सिलेंडरला इथं जोडायचं, कारण याची लेंथ किती आहे इथं हे दिलेलं नाही, लेंथ दिलेली नाही. म्हणून एंड पॉइंट घ्यायचा, इथं यायचं, इथून 15 टाकायचं बरोबर, कारण हे 15 दिलेलं आहे, आणि इथून सरळ आत येऊन या सिलेंडरची आउटर लाईन जी आहे त्याला तिथं नेऊन त्याला जोडायचा. म्हणजे तुम्हाला त्या बेस प्लेटची जी पुढच्या टोकाला सेमी सर्क्युलर आहे त्याची लेंथ तुम्हाला फायनल होईल. आणि ही लेंथ फायनल झाली की हा सेंटर जो आहे, हा सेंटर म्हणजे हा वर्तुळाचा सेंटर आहे, या सेंटरला वर ट्रान्सफर करायचं. ही सेंटर लाईन आली आणि या सेंटर लाईनला हा डायमीटर म्हणजे ह्या वर्तुळाची ही कडा वर नेली तर इथं लाईन येते आणि ही कडा वर नेली तर ही लाईन. अर्थात
सेक्शन मध्ये डायरेक्ट ते दिसतं अर्ध कापलेलं, इथं तुम्ही बघू शकता अर्ध कापलेलं दिसतं, पण याचं जर ऑर्थोग्राफिक प्लेन ऑर्थोग्राफिक जर काढलं आपण तर हे वर्तुळ ऑब्झर्व्हरला हे जे होल आहे ते दिसत नाही, त्यामुळे इथं ऍक्च्युअली डॉटेड लाईन येतं. कधी जर प्लेन ऑर्थोग्राफिकचा आपण विचार केला तर, पण आपण सेक्शन मध्ये काढतो म्हणजे ते कट होतं, कट झाल्यावर एक वर्तुळाचे दोन भाग होतात, एक भाग टाकून देतो, एक भाग राहतो त्या होलचा, आणि तो राहतो तो उघडा पडतो, आणि उघडा पडल्यामुळे तो दिसतो, म्हणून तो इथं कंटिन्युअस लाईन मध्ये आलेला आहे. अशा पद्धतीने मित्र हे त्याचं इंटरप्रिटेशन. दुसरी गोष्ट आता बघा, आपण आता त्याचा सेक्शन कसा घेतात तो विचारतो. ए वरनं ह्याला जर मी कापलं तर हे ब्रॅकेट दोन भागामध्ये तुकडे होणार आहेत, हा सिलेंडर दोन भागामध्ये विभागला जाणार आहे, हा सपोर्ट पण दोन भागामध्ये विभागला जाणार आहे, आणि ही बेसप्लेट पण दोन भागामध्ये विभागला जाणार. जेव्हा कापतो आपण दोन तुकडे होतात, एक आपण ऑब्झर्वर आणि कटिंग प्लेन मधला पोर्शन जो आपल्या जवळचा आहे तो टाकून देतो आपण, जो राहिलाय तो एक्सपोज होतो. तो एक्सपोज झाल्यामुळं हे सुद्धा पूर्ण वर्तुळ जे आहे आणि याचं जे होल आहे ते इनव्हिजिबल होतं, ते व्हिजिबल झालं म्हणून दिसायला लागलं, आणि म्हणून ही आतली डॉटेड लाईन कंटिन्युअस मध्ये कन्वर्ट झाली. जसं या व्हर्टिकल सिलेंडरच्या बाबतीत घडलं तसं या बेसप्लेटच्या सर्कल बद्दल पण झालं. अगोदर ऑर्डिनरी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मध्ये हे होल दिसत नाही, त्यामुळे आपण ते डॉटेड लाईनने काढलं होतं मित्र. आता आपल्याला ते दिसू लागलं आणि त्यामुळं ते आपण कंटिन्युअस लाईन मध्ये काढलं, कारण ते अर्ध आपल्याला दिसतात. मग ह्या सेक्शन लाईन्स कशा काढायच्या तर 45 डिग्री. सेक्शन लाईन कशा काढतात 45 डिग्रीला. दोन लाईन मधलं अंतर 2 मिलीमीटर ठेवायचं, इक्वी स्पेस्ड काढायचं, आणि म्हणून कापल्यानंतर बघा हे ब्रॅकेट कट झाल्यामुळे या ब्रॅकेट मध्ये सेक्शन लाईन्स येतात, बरोबर आहे. हे सिलेंडर कट झाल्यामुळे इथं सेक्शन लाईन्स येतात, इथपर्यंत सेक्शन लाईन येतात, कारण इथपर्यंत सेक्शन लाईन की हा भाग पोकळ आहे, पोकळ भागामध्ये इथंही सेक्शन लाईन नाही आलेल्या, इथंही सेक्शन लाईन आलेल्या, आणि इथं सेक्शन आहे. तुम्हाला जास्त स्पष्ट होण्यासाठी सेक्शनल त्याचं 3D मध्ये इथं रिप्रेझेंटेशन दिलेलं आहे, त्यामुळे इथं सेक्शन लाईन, या भागामध्ये सेक्शन लाईन येतं. प्रश्न मनामध्ये एक येणार आहे तुमच्या की इथं सपोर्ट सुद्धा, हा सपोर्ट सुद्धा कट होतो, पण तो कट होऊन सुद्धा मटेरियल रिमूव्ह होतं तिथं, तरी सुद्धा तिथं का सेक्शन लाईन्स नाही आल्या. तर मित्र लक्षात ठेवा, सपोर्ट हा लॅटरल सपोर्ट असतो, जेव्हा व्हर्टिकल म्हणत नाही मी, तो कसा आहे लॅटरल सपोर्ट आहे आणि त्याचं काम सपोर्ट करणे आहे, आणि तो जेव्हा अलॉंग लेंथ कट होतो, लॉन्जिट्युडिनली कट होतो, तेव्हा तो थिनर सेक्शन असल्यामुळं त्याच्यामध्ये इथं सेक्शन लाईन्स दाखवल्या जात नाही. खूप महत्वाची गोष्ट आहे, जेव्हा जेव्हा सपोर्ट हा अलॉंग लेंथ लॉन्जिट्युडिनली कट होतो मित्र, तेव्हा तिथं त्याच्या सेक्शन लाईन्स आपल्याला दाखवता येत नाही, आणि त्यामुळं तुम्हाला लक्षात येईल हा जो ट्रायंगल आहे, हा जो सपोर्ट आहे, हा कट जरी होतो ए लाईन वरती तरी या भागामध्ये सेक्शन लाईन येत नाही. हा व्हर्टिकली सपोर्ट सुद्धा अलॉंग लाईन कट होतो, त्यामुळे हा रेक्टँगल इथं पूर्णपणे मोकळा राहतो, त्यामुळे इथं त्याच्या सेक्शन लाईन्स येत नाही. तर अशा पद्धतीनं टॉप व्ह्यू काढल्यानंतर त्याचा सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू आपण इथं काढलेला आहे. बदल हाच आहे मित्र की इथून इथपर्यंतची हाईट 45 आहे आणि इथून इथपर्यंतची हाईट 15 आहे. टोटल हाईट त्याची आपण वर्कआउट केलेली 60. आता साइड व्ह्यू काढत असताना हे सगळं इथं फिरवायचं असतं. इथं 45 डिग्रीची लाईन काढून त्यानं रोटेट केले. आपण ह्याला कंपासने सरळ काय करतो रोटेट करतो. साइड व्ह्यू म्हणजे राईट हँड साइड व्ह्यू आला. राईट हँड साइड व्ह्यूला म्हणजे ऑब्झर्वर इकडून बघायला लागला. सगळ्यात मोठं काय दिसतं त्याला ते काढायचं. सगळ्यात मोठं काय दिसतं तर सिलेंडर दिसतो. सिलेंडर आहे 60 बाय 60 चा. हे बघा हे 60 डायमेन्शन विड्थ आहे, ते इथून इथं ट्रान्सफर झालं तर हे विड्थ 60 झाली बघा. ही 60 विड्थ हाईट म्हणाल तर 60च आहे. तर हे 60 बाय 60 चा हा जो बाह्य भाग दिसतो तुम्हाला, हे म्हणजे या सिलेंडरचा साइड व्ह्यू आहे. इकडून बघितल्यानंतर हा सिलेंडर 60 बाय 60 चा. आता ह्या 60 बाय 60 रेक्टँगल मध्ये ही जी आतली डॉटेड लाईन आहे, ही वरून खाली आलेली आणि इथून खाली आलेली डॉटेड लाईन, पूर्ण खाली आलेली ती डॉटेड लाईन म्हणजे 40 डायमीटरची. ती कुठून आली तर हा डायमीटर 40 चा इकडे पाडायचा याच्यावर, हा इथून इथं, आणि त्याला वर प्रोजेक्ट केला तर तुम्हाला इथं त्याची डॉटेड लाईन येते. तर ह्या दोन डॉटेड लाईन मधलं मित्र लक्षात घ्या, ही डॉटेड लाईन म्हणतोय मी आणि ही डॉटेड लाईन, या दोन्ही मधलं अंतर 40 आहे. त्यामुळे सेंटर लाईनच्या इकडे 20 आणि 20 वरती याचा रेफरन्स घेऊन तुम्हाला ती डॉटेड लाईन येणार. बरोबर. दुसरी गोष्ट, सिलेंडरच्या मागं इथं तुम्हाला हे ब्रॅकेट आहे, हे ब्रॅकेट दिसायला पाहिजे. या ब्रॅकेट मधले ही दोन होल्स दिसायला पाहिजे. या ब्रॅकेट मधली दोन होल्स म्हणजे एक होल इथं आहे, एक होल इथं आहे. ही सेंटर लाईन याच्यावर पाडायची
ती इकडे ट्रान्सफर केला तर इकडे अलीकडची जी सेंटर लाईन दिसते ती सेंटर लाईन तयार होते. ही झाली विड्थ त्याची. आणि हाईट म्हणाल तर इथं सेंटर लाईन आहे बघा, ही सेंटर लाईन. ही सेंटर लाईन किती आहे तर हे 15 वरती दिलेलं. तर ही सेंटर लाईन इथं 15 वरती काढलेली आहे, ती 15 ची सेंटर लाईन. आणि इकडून आलेली सेंटर लाईन दोघांची भेट जिथं होते तिथं केंद्रबिंदू मिळतो, लोकस मिळतो. तो लोकस आपण कन्सिडर करायचा. आणि हे डायमीटर आहे त्याचं. किती डायमीटर आहे तर त्याचा डायमीटर इथे दिलाय 16. सेंटर वरनं 8 mm त्रिज्या घ्यायची आणि त्याला इथं डॉटेड लाईन मध्ये काढायचं. कारण सिलेंडरच्या मागं लपलेला आहे ते, ऑब्झर्वर इकडून बघतो. त्यामुळे एक सर्कल इकडे डॉटेड येणार की जे याचं रिप्रेझेंटेशन आहे या सर्कलचं, आणि इकडचं सर्कल डॉटेड येणार ती इथं दिसत नाही. ऑब्झर्वर या साइडनं बघतो, बरोबर. दुसरी गोष्ट, हा जो सरफेस आहे फ्लॅट सरफेस, तो ऑब्झर्वरला या साइडनं दिसत नाही, तो सिलेंडरला आडाला गेलेला आहे. आणि तो म्हणजे हा रेफरन्स आहे. ही लाईन इकडे घेतली तर ही सगळी डॉटेड लाईन आहे, ही डॉटेड लाईन. आणि ही डॉटेड लाईन या सपोर्टच्या मध्ये आली नाही का, तर मध्ये हा सपोर्ट आहे, त्यामुळं इथपर्यंतच आली डॉटेड लाईन आणि ही डॉटेड लाईन इथपर्यंत. ओके, अशा पद्धतीने त्याचं इंटरप्रिटेशन झालं. या सरफेसचं इंटरप्रिटेशन डॉटेड लाईन मध्ये आहे. आता राहिला हा पोर्शन. हा पोर्शन म्हणजे बेस प्लेट आहे. ही बेस प्लेट आहे 23 दुनी 2 46. ही लाईन इकडे पाडायची, ही लाईन इकडे पाडायची आणि वर घेऊन गेला तर या सेंटर लाईन पासून ही लाईन 23 वर आहे, या सेंटर लाईन पासून ही लाईन 23 वर आहे. हाईट म्हणाल तर इकडे हाईट आहे त्याची 15. ही 15 ची हाईट इकडे घ्यायची, कॉपी करायची, इथं आली. हा 23 वर 15 काढला तर हा रेक्टँगल इथे तुम्हाला मिळाला. आणि हा रेक्टँगल आपल्याला एका बेस प्लेटच्या फॉर्म मध्ये साइड व्ह्यू मध्ये विजिबल होतो. तर अशा पद्धतीनं हा, मग याच्यामध्ये हे सर्कल आहे डॉटेड आहे, त्या सर्कलचं डायमेन्शन इथं आहे, ते इकडे ट्रान्सफर करायचं. इथं दाखवलेलं नाही आहे ट्रान्सफर लाईन, पण ते होल हे आहे, ते होल इथं पडणार आणि ते इकडे आलं तर सेंटर लाईनच्या इकडं आणि इकडं याचा डायमीटर 20 आहे, तर ही 10 वरती आणि इकडे 10 वरती ही डॉटेड लाईन. ती इथपर्यंतच का वाढवली हो, तर ते या बेस प्लेट पुरतच आहे, त्यामुळे त्याचं डायमेन्शन एवढ्यापुरतच मर्यादित राहणार. आणि ही जी डॉटेड लाईन तुम्ही म्हणताय, डॉटेड लाईन इथे गेलेली आहे, ती मित्र हो या पार्टशी संबंधित नाहीये, ती या सिलेंडरची आहे. ते डायमीटर 40 ची लाईन आहे, म्हणजे सेंटर लाईन पासून इकडे 20 वरनं सरळ वरपर्यंत गेली ती आणि इथून इकडे सुद्धा सरळ ती वरपर्यंत गेली. तर अशा पद्धतीनं हे जे होल आहे हे या बेस प्लेट मधला आहे. अशा पद्धतीने ही बेस प्लेट. आता हा जो सपोर्ट आहे हा बेस प्लेट पासून वर सपोर्ट करतो आणि टॉप फेस पर्यंत. मग बेस प्लेटचा टॉप फेस आहे, इथून तो सपोर्ट करणार आहे, तर त्यासाठी सुद्धा हा सपोर्ट आहे, तो हा सपोर्ट. याचं प्रोजेक्शन इथं पडेल, ही लाईन इथं येईल, ही सेंटर लाईन तर आलेलीच आहे. आणि मग इकडे 10 मिलीमीटर म्हणजे इथून इकडे 5, इथून इकडे 5 मिलीमीटर वरती तुम्हाला तो टॉप फेस पर्यंत आहे, म्हणून सुरू इथं होईल आणि तो संपेल इथपर्यंत. अशा पद्धतीने त्या सपोर्टचं रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला त्याच्यामध्ये करता येईल. तर असा हा त्याचा साइड व्ह्यू तुम्हाला त्याच्यामध्ये कंप्लीट करता येईल. मित्रांनो, एक गोष्ट इथं सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू मध्ये सांगायची राहिली की सेंटर लाईन कशाची आहे. जेव्हा याचे दोन तुकडे होतात ए ऍक्सिस वरती, या तुकड्याबरोबर हा होल जातो, पण या तुकड्याच्या पाठीमागे जो होल आहे तो ब्लाइंड होतो, दिसत नाही आपल्याला. पण तो दिसत नाही म्हणून डॉटेड काढायचा का, तर मित्र हो ड्रॉइंग मध्ये सेक्शन लाईन आणि डॉटेड लाईन कधी एकत्र काढत नाही. आणि म्हणून त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, त्याचा लोकस काढावा लागेल. आणि तो लोकस फक्त एका सेंटर लाईनच्या फॉर्म मध्ये आपण इथं दाखवायचा. ते होल जरी असेल आणि ते जर या सपोर्टच्या मागे असेल आहे म्हणून ते डॉटेड लाईनने काढायचं असतं. पण डॉटेड आणि सेक्शन, कारण हा इथं कट होतो, डॉटेड आणि सेक्शन कधी एकत्र काढायचे नाही. म्हणून त्या होलचा एक्झिस्टन्स आपल्याला फक्त एका सेंटर लाईनच्या माध्यमातून काय करावा लागतो, इथं काढावा लागतो. आणि तो इथं आपण काढलेला. अशा पद्धतीने सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू हे काढायचे आहे. आणि याच्यावरती आपल्याला फर्स्ट अँगलचं सिम्बॉल पण काढायचं. इथं काढलेलं नाहीये तर फर्स्ट अँगलचं सिम्बॉल काढायचं आहे. हे काढायचं नाही मित्र, हे काढायचं नाही, हे प्रॉब्लेमचं स्टेटमेंट सुद्धा काढायचं नाही. आपण फक्त सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू एवढाच भाग आपण याच्यामध्ये काय करायचा, काढायचा. आणि याच्या खाली फर्स्ट अँगल मेथडचं सिम्बॉल जे आहे ते सिम्बॉल मात्र तुम्हाला 100% काय करावं लागेल, काढावं लागेल. तर अशा पद्धतीने मित्र ही असाइनमेंट नंबर तुमची 5 होती. त्याचं टायटल होतं सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आणि त्याचं सोल्युशन हे फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि सेक्शनल राईट हँड साइड व्ह्यूच्या फॉर्म मध्ये इथं काढलेलं आहे. अलॉंग विथ डायमेन्शन XY, X1, Y1 आणि फर्स्ट अँगल मेथडचं सिम्बॉल तुम्ही ते काय करायचं आहे, काढायचं आहे. तर मित्र अशा पद्धतीनं आपल्याला 5 नंबरची असाइनमेंट कंप्लीट करायची आहे.
डायमेन्शन मधला चेंज पुन्हा एकदा नोटिफाय करून घ्या. 30 च्या ऐवजी ही 45 धरायचा आहे. 45 अधिक 15 म्हणजे हाईट जी आपण 60 करणार आहोत. मी फिगर तुम्हाला जी PDF फाईल या सोल्युशनची शेअर करणार आहे WhatsApp ग्रुप वरती, त्याच्यावरती मी हे सिलेंडरची हाईट तुम्हाला 60 मिलीमीटर मेन्शन